So far we discussed the synopsis of the chapter transport implants. So let us look into some questions. So we can discuss some questions there. So let me know the first question. The pressure at which the entry of water across the semi-permeable membrane stops is called. Okay. So if you recall the Thistle funnel experiment. Thistle funnel experiment and you are able to answer it. Okay, so osmosis ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When you put some pressure there, that osmosis stops. So at which that osmosis stops, okay, is called osmotic pressure. So this is osmotic pressure. So osmotic pressure can be defined in three ways. One is the pressure required to stop the osmosis, that is osmotic pressure. One more term, the pressure created inside a cell, a pressure created inside a cell due to continuous osmosis is also called as osmotic pressure. Or it is supposedly water the sutta andre it is the tendency of a solution. It is a tendency of a solution to receive water, okay, to take in the water is also termed as osmotic pressure. Okay, so three ways only we can define it. Okay. So turgor pressure is the pressure exerted by the membrane during an osmosis. Osmosis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ pressure cell membrane ಇಂದ cell wall ಮೇಲೆ ಏನು pressure ಬೀಳುತ್ತೋ that pressure is turgor pressure. Remember that turgor pressure is created due to osmosis. ಅಂದರೆ osmotic pressure increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ turgor pressure is also increasing. Okay, so root pressure, the pressure exerted during osmosis in a root. Okay, so root nalliro root hairs ಇಂದ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಈ ಥರ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ರೂಟ್. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. Okay, so move to the next question. Question number 2. So what happens if a Thistle funnel filled with a sucrose solution? Okay, so let's imagine a Thistle funnel with sucrose solution, okay, and placed in a beaker having sucrose solution, and this beaker is placed, the Thistle funnel is again placed in sugar solution. What happens? Okay, so since illu kuda sugar solution ide, illu kuda sugar solution ide, if they have the same concentration, that condition should be there. So of the same concentration, yeah, alide nodi, of a same concentration eradu same idre they become isotonic. Remember, in isotonic the external solution which having the same concentration to that cell sap. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಕರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ Thistle funnel? No. Water from Thistle funnel will enter the beaker? No. NaCl enter from a beaker to this funnel? No. ಯಾಕೆಂದರೆ we are not going to add NaCl at all. Osmosis does not occur. So this is the right answer. Net movement of water is 0. Okay, so that is the right answer. Okay, next move to the next question. Question number 3. A dash force exists between the wall of xylem, vessel and water. So cohesion tension theory. So ಈಗ ಇದು ವೆಸಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅನದರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ವಾಲ್ ಆಫ್ xylem ಅಥವಾ tracheids ಅಥವಾ vessels. Okay, that is due to adhesive. Okay, so it is adhesive force. Okay, so it is adhesive force. Yeah, cohesive force exists between two same kind of molecules, that is water and water. So you might heard that adhesive tape ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿವೇರ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡೇಸಿಯನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡೇಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Let's move to the next question.
So the value of osmotic pressure depends on, so osmotic pressure ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಯಾ, ಸೊ osmotic pressure depend on concentration of a solution. Of course, in other words, concentration of a solution depend on concentration of a solute. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Let me to the next question. Question number 5. So membrane protein is responsible for transport of what molecule? Transpiration of H2O, active transport, passive transport. So membrane proteins are involved usually for active transport and diffusion. Okay, facilitated diffusion ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ obviously it should be active transport. During active transport, membrane proteins are involved. Remember, without membrane protein there is no active transport. Okay. Yeah, so to transport a water molecule, specific type of proteins are involved called porins. They have a pores inside. Water transport ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ porins ಅನ್ನೋ membrane proteinsಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, they are specialized type of proteins. Okay, so usually active transport need membrane proteins. Okay. Next question number 6. So when a cell is placed in a 0.50 molar concentrated sugar solution, there is no change in it. So the external solution called, okay, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 0.50 ಮೋಲಾರ್ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟಿರೋದೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ಗಿಂತ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಸೋಟೋನಿಕ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಸೋಟೋನಿಕ್. ಇಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಓಕೆ, let's move to the next question. Question number 7. The plasmolysed cell regain turgidity and assume original volume under influence of hypotonic solution. The process is called, suppose when a cell is placed in a hypertonic solution, so let's say it is a hypertonic, so hypertonic alitre shrink ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, called as plasmolysis. ಇಲ್ಲಿಗ plasmolysis ಆಗಿರುತ್ತೆ. So when this plasmolysed cell is put into one more solution, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ಅಂದರೆ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ರೀಗೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೊಲೈಸಿಸ್, ಇದು ವಾಪಸ್ ರೀಗೇನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಸ್ಮೊಲೈಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಸ್ಮೊಲೈಸಿಸ್. Process is deplasmolysis. Yeah, so it is deplasmolysis. So if ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳೋಣ, the plasmolysed cell retain the turgidity, assume original volume. Okay, the plasmolysed cell regain the plasmolysed cell if you kept in a solution, if it in the plasmolysed state itself, the external solution will be isotonic. Okay. Let's move to the question number 8. So in Thistle funnel experiment, entry of water into the Thistle funnel stops after some time automatically.
ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ thistle funnel, external internal solution become isotonic, development of hydrostatic pressure in the thistle funnel, development of hydrostatic pressure in the beaker. Okay, so diffusion of sugar out of the thistle funnel, no. External and internal solution, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ thistle funnel ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫರ್ದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Move on to the next question. Question number 9. In plants, the process in which loss of water occurs in the form of water vapor, no, it's a direct question, so it is transpiration. In the form of water droplet is guttation, vapor is transpiration. Okay, so both contribute for the loss of water. Yeah. So stomatal aperture is surrounded by guard cell and opens when guard cells are. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್, ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ ಅದಿರೋ ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ದು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಈ ಸೈಜ್ ಆದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೈಜ್ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಜಿಡ್, ಆ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲಾಸಿಡ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅದು cells are present in that guard cells are present in the dicot and dumbbell shaped in monocot. Move to the next question, question number 11. So in dorsiventral leaf, the number of stomata per unit area are generally dorsiventral andre we can differentiate the leaf into upper surface and lower surface easily, they are of same kind, whereas isobilateral in a dorsiventral upper side is different and lower side is different, whereas in isobilateral both the sides are of same type. Okay, so in a dicot leaf you can observe upper surface, upper epidermis have the cells like palisade parenchyma, whereas in lower side it has a spongy parenchyma, so you can divide into two layers then. So in dorsiventral leaf the number of stomata per unit area are generally same on both the surface, it is isobilateral. Okay, not dorsiventral. More on lower surface, yes, more on upper surface ಇಲ್ಲ, absent on upper surface ಇಲ್ಲ, so more on lower surface. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ in isobilateral leaf the number of stomata per unit area, of course I already told, in both the side they have same, approximately same on both the surface, ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ in isobilateral. ಸೊ isobilateral ಅಂದರೆ monocot leaf, dorsiventral ಅಂದರೆ dicot leaf. Okay, go to the next question, question number 13. So plants with scotoactive stomata, so scotoactive, night active ಅಂತೇಳಿ, so stomata in certain groups of stomata, usually stomata opens during daytime and closes during night time, but in scotoactive stomata opens during night, closes during daytime. The mechanism is such a way that only to avoid transpiration. Stomata ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. if stomata opens during night time means less transpiration occurs, ಅಂದರೆ less water loss is going to be takes place. To avoid that transpiration they have that special mechanism. So ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋಟೋಆಕ್ಟಿವ್, ನೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಟೋಆಕ್ಟಿವ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್.
as absorbed water passes towards the vascular cylinder, it must enter the cytoplasm of, if it is apoplastic pathway from the root hair, ಈಗ ರೂಟ್ ಹೇರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. But when it reaches endodermis, it should cross the membrane of endodermis always. Okay, so because endodermis have a special kind of thickening called Casparian strip. Okay, a Casparian strip ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು 100% they need to cross the membrane. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಬೆರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. In endodermis, suppose if it is a cell wall and a cell membrane, okay, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಪೇಸು ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸುಬೇರಿನ್ ಈ ಥರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬೇರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಬೇರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸುಬೇರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಬಂತು, ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬೇರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. Okay, so that is a thing that has happened within endodermis called as Casparian strip, deposition of water resistant material called as suberin deposited there to make it a Casparian strip. Okay, let's go to the next question, question number 15. So water tightly held to soil particles is called as bound water, capillary water, hygroscopic water, runaway water. Okay, so the water present between the soil particle is called as capillary water. So remember, capillary water is the only type of water that is absorbed by the plants. Okay, ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಟರ್. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೂ ಟೈಟಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರನ್ಅವೇ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ವಾಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಫಿಲಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಏರಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವಾಟರ್, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಟರ್. ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ called capillary water. Yeah, let's move to the next question, question number 16. So force for passive water absorption develops in, passive ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ? ಝೈಲಮ್, ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟಿಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಗ್ಸೈಲಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಸೈಲಮಿಂದ ಲೀಫ್ ಪೀಟಿಯೋರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಬಂದು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್, ಕೊಯೆಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೆಷರೇ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೀಫಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Of that pressure build up in the xylem, it's continued in the xylem but build up in the aerial part, the leaf alli create ಆಗಿರುತ್ತೆ, okay, due to transpiration. Next, come to the next question. The phenomenon related to water loss through hydrathodes. So the water loss through hydrathodes is called as guttation. ಈ ಗಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಓಕೆ. ಸೊ ಗಟೇಷನ್ನು ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಈ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೈಡಾಥೋಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. xylem ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಟೇಷನ್. ಗಟೇಷನ್ ಯಾರು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪುಷ್ ದ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 to 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋ ಲೀಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಗಟೇಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಗಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಗಟೇಷನ್. ಓಕೆ. Let's move to the next question. Question number 18. So root pressure can be demonstrated by the means of, the direct question is guttation. So by using guttation we can measure the root pressure. Okay. So root pressure theory, and according to root pressure theory, water is pushed upwards due to root anta. Okay. Acid of sap unacceptable. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ? ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 10 meters. Of course this is right. Root pressure is more during early morning than afternoon. Okay, little bit okay. Root pressure does not occur in spring. ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಟಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ರೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೀಕರ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಬೀಕರಲ್ಲಿರೋ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನು ರೀಸನ್ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is the one we can accept the answer as A. For this reason, without root also water can absorb and transport. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20. So transpiration cohesion tension theory, okay, explains that the upward pull of water is transmitted from top to bottom by cohesion of molecule caused by. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಹೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್? ನೋ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್? ಮೇ ಬಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್? ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್? ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. Let's move to the next question.
21. Yeah. Ascent of sap is ಏನಿದು ascent of sap? Okay, so upward movement of only water in the plant. Okay, so only water move ಆಗಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೋ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೋ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಯ xylem. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಎರಡೂ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 22. ಇನ್ xylem the ascent of sap takes place in. ಓಕೆ, xylem-ಅಲ್ಲಿ ascent of sap ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ xylem parenchyma, xylem parenchyma, walls of trachary elements, lumen of trachary elements. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? xylem ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯು ನೋ ವೆಲ್. ಸೊ xylem ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್, ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ xylem parenchyma, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ xylem ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ದ ascent of sap takes place, ascent of sap in pteridophytes. Ascent of sap in pteridophyte takes place with the help of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we need to answer. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ pteridophytes. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. And one more thing you can remember, in gymnosperms vessels are absent, only trachids. Pteridophytes ಮತ್ತು gymnosperms ಅಲ್ಲಿ trachids ಇರುತ್ತೆ, vessels absent ಇರುತ್ತೆ. But remember advanced gymnosperms like neatum, they have vessel. If the question is like the ascent of sap in neatum takes place in trachids or vessels, trachids and vessels, only vessels. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ you need to choose trachids and vessels. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೀಟಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. 23. ಸೊ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಯಾಕೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವೊಂದು ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಜ್ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ದು. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ವಾಟರು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಾಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡ್ರೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಲೇಟರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. Okay, so let's move to the question 24. So root hairs absorb water from soil when osmotic concentration is same in the two, solute concentration is higher in soil solution, solute concentration is higher in root hairs, absorption is active. So let me explain this by taking the example of root hair. Suppose if it is a root hair, okay, remember root hair is the site where water is get absorbed. Okay, suppose this is the surrounding of root hair. So let me explain by taking the example of hypotonic and hypertonic solution. Suppose here cell sap is here solute is less,
ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಎ ಬೇಕರ್ free water, actually water in the sense free water, only few molecules ಇದೆ. ಸಾಲ್ಯೂಟು ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ 1 or 2 ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓನ್ಲಿ 1 or 2, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Since water is less, solute is more. So solute is more means it creates hypertonic solution. It creates hypertonic solution. Since solute is less, it creates hypotonic solution. So what happens now? Water will move from root hair to outside or outside to root hair. Remember, water will move from hypotonic to hypertonic. So water start move outside. So root cell start shrink, plasmolysis ಆಗುತ್ತೆ. It also affect on the main plant ಕೂಡ affect ಆಗುತ್ತೆ. So ಈ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when the farmers applied the fertilizer ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So it creates the hypertonic condition outside. So since here it is hypotonic when compared to this outside, so water will move outside. Plant ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, plant starts wilting and died. So that is the reason why after applying the fertilizers in the crop land, farmers flooded the land. ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್. ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಕೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಇದು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ಲಡೆಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿಗ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ನಾವು ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಈಗ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್. So that means within the root hair or within the cell sap, the condition should be hypertonic. Outside it should be hypotonic. Then only water will move from outside to inside. So let's see the answer. So solute concentration is higher in root hairs. Root hairs olagade solute concentration should be more. So that is the answer. Solute concentration is higher in root hairs. Then only water is get absorbed. Okay. So this is about the water absorption in plants. So hope you understand it. Let's move to the next question. Question number 25. A cell placed in a strong salt solution will shrink because a cell which is placed in concentrated solution ಇರೊಳಗಿರೋ ಸೆಲ್ದು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ಕಿಂದ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶ್ರಿಂಕ್. Okay. So water comes out by endosmosis. Cytoplasm will decompose, mineral salts will break the cell wall, salt water enters the cell. No, water comes out by endosmosis. Actually it should be exosmosis. So water came out by exosmosis. Water ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it should be exosmosis. Okay. So the same thing will happen in salt solution like pickles.
ಸೊ ಪಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇನ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. Okay, so but only certain bacteria can grow in such condition also, called as halophiles. So halophiles can grow in hypersaline solution. Salt ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆನೇ ಬೆಳೀತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So let's move to the next question. Question number 26. A bottle filled with previously moistened mustard seed and water was screw capped tightly and kept in a corner. It blew up suddenly after about half an hour. The phenomenon it was. Okay. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ let me add some previously moistened mustard seedsನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. Okay, so this imbibition pressure is very much essential for a seed to get germinate. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಪ್ಚರ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಕಾಟಿಲಿಡಾನು ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೀಡ್ ಕೋಟನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯುನೋ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ವಾಟರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, then diffusion you are aware of this, osmosis you know. Then come to DPD. So DPD is diffusion pressure deficit. So ಏನಿದು diffusion pressure deficit? Okay, let me understand this by taking an example. Suppose let me call it as A and B. So water molecules 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so equal numbers allide. So here the diffusion pressure, the tendency of this water molecule to undergo diffusion is more. Okay, adanna diffusion pressure anta kariತೀವಿ. So diffusion pressure is more in both the case. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆ diffusion pressure capacity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. When you add the solute, what happens? When you add the solute, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆ್ಯಡ್ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು. ಈಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 ಇತ್ತು. Okay, so this is not the exact way to calculate the DP. For understanding purpose I am telling this. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರು 10 ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? 1 2 3 4 5 6 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, -6. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? 1 2 3 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ಪಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಪಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? -6 ಅಷ್ಟು. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? -4 ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್
-6 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. 10 ಇರೋದು -6 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಓನ್ಲಿ 4 ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ -6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, -4 ಅಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಪಿ ಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿ ಪಿ ಡಿ -4 ಇದು ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಮೋರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ ಆರ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಬಿ ಟು ಎ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲೋ ಡಿ ಪಿ ಡಿಯಿಂದ ಹೈ ಡಿ ಪಿ ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಟು high DPD. Okay, so hope you understand this DPD concept. Okay, so ಈಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ DPD. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಲೋ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೈ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಟು ಹೈ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ. Let's move to the next question. Question number 27. Transportation of a sugar and other molecules within a plant is called transportation. ಏನಂತ translocation, transportation, translation, transpiration. Okay, so you can eliminate this. Translation, protein synthesis ಅಲ್ಲ, transportation ಅಲ್ಲ, transpiration ಅಲ್ಲ. So what is the translocation? The long distance movement of water and the molecule in vascular tissues is called as translocation. So that is the right answer. Yeah. Let's go to the next question. 28. So it is produced during a water stress that brings a stomatal closure. So ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಒಂದು K+ ಮತ್ತು Cl- ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. Ethylene helps in opening of stomata. Okay, 29. So path of water movement from soil to xylem. So soil ಇಂದ xylem ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್, ರೂಟ್ ಹೇರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಹೇರ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್, ರೂಟ್ ಹೇರು, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್, ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲಿಂದ ವಾಟರ್ ರೂಟ್ ಹೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಹೇರಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಹೇರಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಿಂದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸಿಂದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ಗೆ, ಪೆರಿಸೈಕಲಿಂದ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮಿಂದ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಯಿಲಿಂದ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಟು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ದೆನ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, let's move to the next question. Question number 30. So with rising turgidity, wall pressure will. Okay, so wall pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Okay, let's say this is the plant cell wall, and this is the cell membrane. Okay, so here when water enter inside, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟು % ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನೋ ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್
WP ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವೆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ವಾಲ್ಗೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೆನ್ ದ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರು ವೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ಜಿಡ್. ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್, ಈ ಸೆಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದೆಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಲ್ಲು ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ WP ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತು WP ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So move to the next question, question number 31. So recognize the figure and find out the correct matching. So ಏನೇನೋ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ. ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇದೆ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಅಟೈನ್ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಔಟ್, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್. So option A is the right answer. Okay, let's move to the next question, question number 32. So osmotic pressure is the function of, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್.
So coming to the next question. Question number 33. Okay. So during an experiment, if the tuber is placed in a water, the cavity in the potato tuber containing concentrated solution of sugar collects water due to. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಇಂಬಿಬಿಷನ್, ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ದಟ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಆದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹೈಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. Go to the next question. Question number 34. Yeah. So osmotic pressure of a solution. So already discussed. Okay. So osmotic pressure of a solution is more than that of more than that of pure solvent. So pure solvent ginta pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So go through the following diagram of a plant cell PQR. So no wall pressure would exist in. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ PQR ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗಿಂತ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ನಲ್ಲಿ P and R would be the answers. So P and R are the answers for this. Okay. Next, move to the 35, 36. So what does it indicate? Identify the following figure and what is ABC. So ABC in rain. Here is the A, here is the C, here is the B. So A palisade parenchyma ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲೀಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಎ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ xylem, ನೋ, ಎ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ xylem ಇದೆ, xylemಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟು
ದೆನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್, ಬಿ is stomata. Yeah, B is the stomatal apparatus. Yes, it is right. C is xylem. Yeah, C is xylem. So C is the right answer. Okay. So next question. Question number 37. So guttation occurs when cool night, when atmospheric is humid, absorption is high. So in the evening, if you put more water to the pot, and in the morning you can observe the formation of water droplets at the margin of a leaf. That is guttation. So ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಕೂಲ್ ನೈಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ದೆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ is also one of the reason. Absorption ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ is the right answer. The next question number 38. Question number 38. Okay, so ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ provides a moderate push in the overall process of water transport. Okay, so water transport ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ pushing energy is root pressure. Yeah, that's right. Then most plants meet their water need by transpiration pull. Yeah, movement of water is by transpiration pull only. Okay, then the greatest contributor of root pressure may be re-establishes the continuous chain of water molecule in the xylem vessel, which often break under enormous tension created by the transpiration. The greatest contribution of root pressure may be re-establishment of continuous chain of water molecule in the xylem, which often break under enormous tension created by transpiration. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, ಇದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ರೂಟಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಪುಷ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ತನಕ ದಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಗಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ನೋ, ಗಟೇಷನ್ is not the cause of transpiration pull. The cause for guttation is root pressure. So 1, 2 and 3 are right. Option A is the right answer. Okay. Okay. So question number 39. Statement 1. The evolution of the C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss. Yeah, obviously this is correct. So actually C4 plants they are evolved in such a way that they perform more photosynthesis than C3 plants. Okay, so they can use less water with respect to C4 plants. When compared to C4 plants, C3 plants, C4 plant can use less water and perform maximum photosynthesis. That's right. Statement 1. C3 plants are twice as efficient. No, actually C4 plants are twice as efficient of C3 plants. So this is wrong. Statement 2. C3 plants loses only half as much of water as C4 plants for the same amount of CO2 fixed. No, actually C3 plant loses more water when compared to C4 plants. ಓಕೆ, ಸೊ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಅರ್ಧದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸಸ್ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ C4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C3 ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ವೆರ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್
the root pressure is pushing respectively. So this is the right answer. Okay, so it completes chapter transpiration in lines. Okay, thank you.